महबूबनगर को तालीमी मरकज के तौर पर फरोग देने पर शहर व जिला के तलबा और कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और मुकामी रुकन असेंबली यनम श्रीनिवास रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना चौराहे पर मुनक़िदा तकरीब में तलबा और कांग्रेस कायदी ने दोनों रहनुमाओं की तस्वीर पर दूध बहाकर बतौर तशक्कुर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस तकरीब का एहतमाम जिला कांग्रेस कमेटी, टाउन कांग्रेस कमेटी और मुख्तलिफ तलबा यूनियनों के इश्तराक से किया गया था। तकरीब का मकसद सालम नगर धर्मपुर में ऑल मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत कायम होने वाले GK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम लाजमी मंजूरियों पर इजहार तशक्कुर था। इस मौके पर मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम सबसे कीमती दौलत है जो इंसान के साथ हमेशा कायम रहती है। लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि रुकन असेंबली चूंकि खुद तालीम याफ्ता हैं, इसलिए वो तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। जिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी ने कहा कि रुकन असेंबली ज़ात, धर्म, मजहब से बालातर होकर तालीमी तरक्की के लिए सरगर्म अमल है और अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम कर रहे हैं। इन्होंने पालामुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज के क़याम, महबूब नगर के लिए ट्रिपल IT कैंपस की मंजूरी और अब अक़लियती इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोशिशों का जिक्र करते हुए इन इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन बेकरी अनीता मधुसूदन रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन चंद्र कुमार गौड़, खवातीन विंग सदर वसंता, CJ बैनहर, साई बाबा, रामलू यादव, ख्वाजा अजमत अली, नवनीत, ओवैस अहमद, संजीव रेड्डी, पीर अहमद सादिक, आरपुला नागराजू, अलीम शाह फैसल, मोहम्मद अकबर, दोमा परमेश्वर और तलबा यूनियन के रहनुमा आयशा, संतोष, सुरेश, मोहम्मद फजल, गुलाम अहमद जहीर, साबिका म्यूनिसिपल काउंसिलर्स और दीगर तलबा व कारकुनान ने शिरकत की। आइए नाज़रीन देखें। रहमान भाई बेगम है, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज MPC फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम की तालिबा हूँ। मैं NM श्रीनिवास रेड्डी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे जिले महबूबनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज को कायम किया और साथ ही साथ तमाम स्टाफ और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज़। మన ప్రియతమ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, మన ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఇది ఎంతో సంతోషించదగిన దినమని నేను భావిస్తున్నాను। మన వాగ్నార్ తలమానికం ఈరోజు విద్య గురించి అభివృద్ధి జరుగుతుందంటే మొత్తం తెలంగాణ మొత్తంలో, తెలంగాణ ఒకటే కాదు, యావత్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ భారతదేశంలో కూడా ఇంత తొందరగా విద్యా సంస్థలు తెచ్చిన జిల్లా మన నాయకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇంకొకటి ఈరోజు మైనార్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పోవడము మన వాగ్నార్ మైనార్టీ సోదరులందరికీ ఒక మంచి వరంగా భావిస్తున్నాను। అలాగే ఎన్నో విద్యా సంస్థలు ఇప్పటికే నెలకొల్పడం జరిగినది। ఇంకా ఎన్నైనా కూడా విద్య గురించి మన ఎమ్మెల్యే గారు ముందుండి దగ్గరుండి నడుపుతున్నందుకు ఆయనకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఇంకోటి అభివృద్ధి అంటే విద్యనే అంటే చెప్పుకోలేరు దద్దమ్మలు, తెలియలేని మూర్ఖులు, ఎడ్యుకేషన్ తెలియనటువంటి వాళ్ళు కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు। వాళ్ళకి ఇదే వేదిక నుంచి తెలియజేస్తున్నాను, అభివృద్ధి అంటే మాకు గంటనే చాలు ఒక రోజు ఆలోచించడానికి అభివృద్ధి మీద। ఆ గంట సేపట్లోనే మామనార్ మున్సిపాలిటీలో ఒకసారి పక్కలకు చూడండి, ప్రతి వార్డులో కూడా సీసీ రోడ్లు వేసింది। ఈరోజు ప్రతి దగ్గర వాటర్ కి సంబంధించింది కానీ ప్రతి దాంట్లో సమీక్ష ఒక గంట చాలు మాకు అభివృద్ధి చేయని కానీ విద్య గురించి గంట సరిపోదురా వినవాళ్ళారా బాగా ఆలోచన కామెంట్ పెట్టేందుకు మొత్తం 24 గంటలు ఆలోచన చేసుకుంటా ఇంకా 10 సంవత్సరాలు కష్టపడితే కూడా విద్యని మనం డెవలప్ చేయలేము మనము। అటువంటిది ముందుకు తీసుకున్నందుకు మన ఎమ్మెల్యే గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ఈరోజు మన మహబూబ్నగర్కి ఒక సువర్ణ అవకాశం వచ్చింది।
మైనార్టీలకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తేవడంలో మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారు ఎంతో కృషి చేసినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు, అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు మన నియోజకవర్గం గురించి ఎంతో అభివృద్ధి గురించి, విద్య గురించి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. దాని ప్రతిఫలమే ఈ రోజు మైనార్టీలకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, అదేవిధంగా లా కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, గవర్నమెంట్ లా కాలేజ్, గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజ్ చేయడంలో ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. కాబట్టి వారికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మన పాలమూరు ముద్దబుట్టైన రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ మన గౌరవ శాసనసభ్యులకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈరోజు 18 నెలల ప్రజాపాలనలో దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ మరి ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మనందరి ప్రియతమ నాయకులు, వారు మహబూబ్నగర్ ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతం, గత పాలకులు దీన్ని వెనుకబడిన ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దినారు. 18 నెలల కాలంలో మరి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు దాదాపు 5 కళాశాలలు మంజూరు చేసి మహబూబ్ నగర్ను ఒక విద్యా హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నటువంటి మనందరి ప్రియతమ నాయకులు మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ్యులు ఎల్లవేళలా విద్యపైన దృష్టి పెట్టి, మహబూబ్ నగర్ వెనుకబడిన ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకుంటేనే అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇక్కడి ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది చదువుకుంటే అని చెప్పి ప్రతి దినము ప్రతి రాత్రి ఎల్లవేళలా 24 గంటలు × 7 విద్యపై వారు తన పూర్తి శ్రద్ధను పెట్టి మహబూబ్ నగర్లో విద్యావంతులు ఉండాలి, విద్యార్థులు వెనుకబడిన విద్యార్థులు పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి వారు ప్రతిరోజు విద్యపై ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరియు ఈ విద్యను కాలేజీల రూపకంగా కానీ, విద్యార్థులకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కానీ, మరియు విజ్ఞాన కేంద్రాలు కానీ మరి మంజూరు చేసి మహబూబ్ నగర్ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే విద్యా హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి మన మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు ప్రశాంతంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు, స్వేచ్ఛాయుత పూరితంగా వారి జీవితాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. మరి అలాగే ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతంలో విద్య ఉంటేనే అందరికీ ముందుకు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలుంటుంది. కాబట్టి విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఈరోజు కళాశాలలు మంజూరు తీసుకొచ్చినందుకు వారికి ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మహబూబ్ నగర్ ప్రజల తరఫున, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా వారికి వెన్నంటూ ఉండి ఎల్లప్పుడూ వారికి సహకారంతో ఈ మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధిలో భాగంగా మేమందరం ఉన్నందుకు ఎంతో గర్వపడతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు మనందరికీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రానికి మరియు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు పండుగ దినం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. నేను ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నుండి వచ్చాము. మాకు యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా బీద మధ్యతరగతి పిల్లలు చదువుకొని ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి సార్ చాలా కృషి చేస్తున్నాడు. అందుకొరకు మహబూబ్నగర్కి లా కాలేజ్, ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజ్, ఇప్పుడు మైనార్టీ ఇంజనీర్ కాలేజ్ కూడా తీసుకొచ్చిండ్రు. కాబట్టి మనము మంచిగా చదువుకొని మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ పేరు నిలబెట్టాలి. మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారు సార్ మనము గర్వంగా చెప్పుకొని మనం మంచిగా చదివి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మనం ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి సార్ కూడా మన కింద కృషి చేశాడు. మా కాలేజ్కి ఎంసెట్ కూడా చేపించారు. మేము మంచిగా చదువుకొని సార్ వాళ్ళ పేరు నిలబెట్టి మంచిగా ప్రయోగోద్యోగులం అవుతామని కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. సార్కి జై.